जय जगन्नाथ फ्रेंड्स वेलकम टू क्लासरूम एग्जाम यूट्यूब। आज आम डिस्कसन करवा ओडिया व्याकरण इंपोर्टाट सेसन जो आम देखा उपसर्ग कि आपंकर जो रहा प्रत्यय ये जो क्वेश्चन गुड़ाक आमती आम थंबनेल आप देखिए लघु प्लस डेस लघिमा ऑप्शन नंबर इमा इमान इमन एमा एमितार क्वेश्चन सेम टू सेम आपंकर ऑनलाइन एग्जाम देखा मिलूँ आप क्लीयरली देखिपारे जो आम डिस्कसन करवा तो यार रिलेटेड इंपोर्टाट सेसन मुझे आसी सब इंपोर्टाट आप कारण ए प्रति सिफ्ट्रे 2 ରୁ 3टा क्वेश्चन आप रिपीट होची। तो देखो चलो स्टार्ट करिए आजकार सेसन लेट्स बिगिन। तो जदि आम चैनल को नुआ आम चैनल क्लासरूम एजेड यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन प्रेस कर दियो जहाँद्वारा सब नोटिफिकेशन आपको पाखे इजी अवेलेबल हो पार। तो चलो स्टार्ट करिए आजकार सेसन लेट्स बिगिन। तो प्रथम क्वेश्चन रोचे आपंक प्रत्येक प्रश्न 4टी संभाव्य उत्तर दिया से ठीक उत्तर बाछि लिख। ताले प्रश्न कौन रही आपंक ना अच्छी अर्थ में आ प्रत्यय ये रैपिड फायर टाइप हम कनसेप्ट बुझा बट बहुत स्पीड डिस्कसन हम कारण आपंकर एग्जाम अच्छे एग्जाम अधिक समय आम ने चाहूँ 150टा क्वेश्चन आप सहित डिस्कसन कराब आठ बाहर किसी क्वेश्चन आसो ना ये आम भरोसा। देखो प्रथम क्वेश्चन अच्छी अर्थ में आ प्रत्यय युक्त केउटी अच्छी अच्छी माने आपंकर अच्छी दाढ़िया जार दाढ़ी अच्छी कला काहालिया सरुआ टांगारा ताहले कौटा आपंकर अच्छी प्रत्यय हम येस आम कहीपर क नंबरटा ही जार दाढ़ी अच्छी सी ही दाढ़िया हम काहालिया तो हेनी काहालिया भाया देखागले काहालिया हम सरुआ देखागले सरुआ हम टांगरा देखागले टांगरा हम कि जार दाढ़ी अच्छी से दाढ़ी हम। तो ऑप्शन नंबर क आप बुझी बुझिया करेंगे ठीक अच्छे ये कनसेप्ट आप यूज करेंगे। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 2 सनातन मूल शब्द किए सनातन मूल शब्द किए सोना सदा सद्य सन माने आपको जब आम प्रत्यय अलग करवा सनातन रू ताहले कौन हम क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी दैट इज सदा। येस आपणकर सदा हो जाए आपणकर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख। ओके नेक्स्ट देखा तो आम कहीपर कि सनातन मूल शब्द हूँ आपणकर सदा। ओके जी सदा जी सब कहवा सनातन। ओके सनातन अर्थ ही सब जाए रही तो सना करेंगे आप सनातन को सन्धि विशेष सना बोली करदेनि सदा हो राइट आंसर। चलो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन किसी वाक्य एमती अच्छे आपको जोटा कि डीपली आपको बुझा पड़ो आ मन रखा पड़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पृथा शब्द पार्थ होती तो पार्थ माने पृथारू पार्थ माने आकार कोटी जदि अ निहाती भाव में आप देखिए से बाप पुअर संपर्क ताने पार्थ क्यों अर्थ प्रकाश कला ना पृथांकर पुओ। ओके आपणकर पुओ मैंने पृथा होता बापा बाप पुओ संपर्क है क आउ किसी ऑप्शन देखा दरकार नहीं। भल लगुच ना सेसन ताले हृदय गोटे गोटे लाइक कर दिंतु। चलो देखा क्वेश्चन नंबर 4 विष्णु शब्द अप्रत्यय जोगरे वैष्णव शब्द हुए यह क्यों अर्थ हुए विष्णुर आप वैष्णव माने विष्णुकर उपासक जी ताले ये आम कौन यूज कर क्वेश्चन नंबर 4 ना भक्त अर्थ में विष्णुकर उपासक मैंने विष्णुकर भक्त क्वेश्चन नंबर ख ऑप्शन नंबर ख हो जाए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुजुक्त और गौरव माने गुरु पाखु जहाँ मिले से हूँ गौरव ताले क्यों प्रत्ययटा है क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर दे दिंतु। ऑप्शन नंबर आपंकर गुरु पाखे आम भाव रखिले से गौरव बाहर तो ख हो जाए राइट आंसर। नेक्स्ट मार्गशीर्ष शब्दटी क्यों मूल शब्द गठित होती मार्गशीर शब्दटी क्यों मूल शब्द गठित होती मार्ग शिर मृगाशीर मार्गशीर्ष क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर दिंतु दैट इज ऑप्शन नंबर ग मृगशिरा। तो बंधुगण मृगशिरु आपंकर मार्गशीर होती है आप मन रखिए मृगशिरु आपंकर मार्गशीर होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पार्थिव शब्दर व्युत्पत्ति कौन हम माने आपंकर लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर हो कि आपंकर आरआई गोटे एग्जाम पैटर्न है से एडिक्यूटिव हो कि सीफी हो से गोटे टाइप ही करती यही क्वेश्चन ही आपंकर रिपीट होती देखिए आपंकर अदर चैनल गुड़ाक आप देखिए एग्जाम रिव्यू एग्जाम एनालिसिस से आपको देखिए ये क्वेश्चन आसी पे कहते देखो व्युत्पत्ति कौन हो माने आम कौटू उत्पन्न होती क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर हो जाए पृथ्वी युक्त माने जे पृथ्वी में जन्म होती पार्थिव कहवा कथार आप शुणी पार्थिव शरीर दैट मीन्स जे पृथ्वी में जन्म होती शरीर धारण कर पार्थिव शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इजिली आप बुझीपारे जब सतरे बुझीपार हृदय गोटे गोटे लाइक कर दिंतु सांग सहित सेयार कर दिंतु अधिक रू अधिक। चलो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 व्याकरण शब्दटी किपर निष्पन्न होती किपर सृष्टि होती क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर हो जाए व्याकरण आप सृष्टि होती। देखो ये कौन सी भाव में व्याकरण ना ये ना ये ना ये ना तो यहाँ हो राइट आंसर व्याकरण युक्त माने अप्रत्यय जोगे आपंकर होती व्याकरण। नेक्स्ट केउटी शुद्ध शब्द अटे देखो जो आपंकर औकार थी औकार प्लस आपंकर ओकार भौ गो लिक तो ख हो जाए आप राइट आंसर आ बाकी सब भूल अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नवीन शब्द प्रत्ययटी कौन नवीन तो प्रत्ययटी आप बाछि रखुँ यही क्वेश्चन निहाती भाव में आप एग्जाम आसुच्छी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर ही होकर यस आपणकर नव युक्त इन नवीन। ओके तो दीर्घ ही आप करेंगे ओके दीर्घ ही करेंगे हर्ष ही करेंगे। ओके नेक्स्ट देखा
ଭଗିନୀ ଯୁକ୍ତ ଏୟ ଭଗିନେୟ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁ ଯୋଗ ହେଲା ଏଇଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ, ଯେଉଁ ଏୟ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଏଠି ଯୋଗ ହେଲା, କେଉଁ ମିନିଂରେ ତାକୁ ଯୋଗ କରାହେଲା? ମାନେ ଭାଇଙ୍କର ଭଗିନୀ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ, ତ ତା ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ତାହେଲେ ଭଗିନେୟ, ଓକେ 11 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯାଉଛି ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଓକେ ଭଗିନେୟ। ନେକ୍ସଟ, ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ହେଲା, ତ ଆପଣ କହିବେ ସେଟା ଭଗିନେୟ। ଭଗିନେୟରୁ ମାନେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଅପତ୍ୟ, ଓକେ ଅପତ୍ୟ ବା ଜାତ। ଜାତ ମାନେ ତ ଜନ୍ମ, ଅପତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଅପତ୍ୟ ମାନେ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ଓକେ ଭଗିନେୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଧନଶାଳୀ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୟର ନାମ କ'ଣ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, ଧନଶାଳୀ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୟର ନାମ କ'ଣ? ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଶାଳୀ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲରେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ ସେଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦୀର୍ଘ ହୋଇ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଥିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ତେଣୁକରି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଅପସନ୍ ଦେଖିବେ ଆଉ କେଉଁଠି ନ ନାହିଁ, ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି, ତ ଶାଳୀନ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଠି ଠିକ୍ ପୌରୋହିତ୍ୟ, ଏଇଟା ବି ସେ ଭୌଗୋଳିକ ଭଳିଆ, ମାନେ ଔକାର ଆଉ ଓକାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଚ୍ଛା ପୌରୋହିତ୍ୟ ଅଛି ନାଇଁ କି, ତେଣୁକରି ଦେଖିବେ 13 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯାଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ପୌରୋହିତ୍ୟ ହେବ, ପୌରୋହିତ ବି ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ଏଇ ଭିତରୁ ବି ଆସୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଆସୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବି ଆସୁଛି, କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବି ପଚାରୁଛି, ମାନେ 4-5 ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଟପିକ୍ର ହୋଇଗଲାଣି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ବାଛନ୍ତୁ। 14 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯାଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ବୃହତ୍ତମ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଡ଼ତ୍ୱ ବ୍ୟବହାର ହେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବ। ବାକି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ତରେ ଭୁଲ ଅଛି, ତତ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି, ତ ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେବନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମରେ ବି ସେମିତି ଆପଣ କହିପାରିବେ ବୃହତ୍ତମ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। ୟେସ୍ 15 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର। କ୍ଷୁଦ୍ରତମରେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ତ ହେବ ନାହିଁ, ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମାଡ଼ ଖାଇଯିବେ। ବୃହତ୍ତମରେ ବଡ଼ ତ ହୁଏ, କାରଣ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ସେଇଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମଲ୍ ତ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ତ 15 ନମ୍ବର କ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, এটা ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି, ଗାଈ ଯୁକ୍ତ ଆଳ ଗାଈଆଳ, ଆଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହେଇଛି? ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଅଛି ଅର୍ଥରେ ବୃତ୍ତି, ଗାଈର ଜଗୁଛି ଯିଏ ଗାଈଆଳ, ଯିଏ ଜଗୁଛି ଜଗୁଆଳ, ଏମିତି ଆଳ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ କୌଣସି କାମ କରୁଥିଲେ ଆଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ, ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 16 ନମ୍ବର କ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 17 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଘଣ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ଏଇ ଘଣ୍ଟି, ମାନେ ଘଣ୍ଟର କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟି କି ନାହିଁ, ତ ଘଣ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ବଡ଼, ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟ ଲାଗିଥିବ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକରେ, ଏଟା ଘଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ଘଣ୍ଟର କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ହୋଇଯାଉଛି ଘଣ୍ଟି, ମାନେ ଛୋଟ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ହାତରେ ଏମିତି ଧରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବଜାଉଥିବେ ଦେଖିବେ, ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ଅର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟି ହେଇଗଲା। 17, ତ 17 ଘ ହେଇଯାଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 18 ନମ୍ବର ମୂଲଯୁକ୍ତ ୟା ମୂଲିଆ, ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛି, ମୂଲ କାମ କରୁଛି, କାମ କରୁଛି ମାନେ ବୃତ୍ତି କରୁଛି, ତାମାନେ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ୟା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ନିଶ ଅଛି ସିଏ ନିଶୁଆ ହେବ, ତେଣୁ ନିଶ ଯୁକ୍ତ ଉଆ, ନିଶା ଅଛି ଅର୍ଥରେ ହେବ ଏଠି। 19 ନମ୍ବର ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯାଉଛି ଗ। ଏବେ ଇଜିଲି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି, 20 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ମାସ, ଏକା ପଦରେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା। 20 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ପାଇଯିବା ପୌଷ। ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମାସଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ହେଉଛି ପୌଷ ମାସ। ପୁଷ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପଭ୍ରଂଶରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ପୁଷ୍ୟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅପଭ୍ରଂଶରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ପୌଷ ହେଇଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆର ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେବ ଦାଶରଥୀ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ହର୍ଷଇ ହେବ ନା ଦୀର୍ଘଇ ହେବ ନା ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହର୍ଷଇ ଚିହ୍ନ ହେବ। 21 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଦାଶରଥୀ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଖି ଲେଖୁଛେ, ଆଖି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଖରେ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ଆମେ ଦେଉଛେ, ଆକୁ ଦୀର୍ଘଇ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ଏମିତି ସରି ଦୀର୍ଘଇ ନୁହେଁ ହର୍ଷଇ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ କୁହାଯାଏନି, ଏହାକୁ ଆପଣ ସେପାରେଟଲି, ଏଇଟା ଉହି ହୋଇଗଲାଣି, ଫିର୍ ବି କେତେଟା ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି ଦାଶରଥୀ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାରଥୀ, ସାରଥୀ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ଆଗ ଆପଣ ଲେଖିବେ ସା ର ଥରେ ଦୀର୍ଘ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସମୂହ ଅର୍ଥରେ ଆଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସମୂହ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିବେ। 22 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେଇଯାଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦୀପାଳି। ସମୂହ ହେବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପମାନଙ୍କର ସମୂହ, ଦୀପମାନଙ୍କର ସମୂହକୁ କ'ଣ କହିବା? ଦୀପାଳି ବୋଲି କହିବା। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଦୀପକୁ ବୁଝିବନି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୀପ ଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥରେ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅଭ୍ୟାସ କୌଣସି କାମ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କରୁଥିବେ ସେ ଜିନିଷଟା ସବୁଦିନେ, ତାକୁ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଛ କଥା ସବୁଦିନେ କୁହନ୍ତି, ନାଟ କଥା ସବୁବେଳେ ଲଗାନ୍ତି, ବଳୁଆ ଶାଗୁଆ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? 23 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯାଉଛି ମିଛୁଆ। ମିଛ ଯଦି ସବୁଦିନେ କହିବେ ତାକୁ କହିବା ମିଛୁଆ। ନେକ୍ସଟ
ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଘଣ୍ଟି ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝାଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟାର କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟର କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ଘଣ୍ଟି। ତାପରେ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଯଦି କରିବେ ଚାକିରିଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିରେ ଯିବ। ଚଇତି ଗହଳି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ହେବନି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଖ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 25 ନମ୍ବର ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ କହିବା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ। 25 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେବା ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଘ୍ୟ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ବଧ୍ୟ, ଆଳସ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଇଏ କରିବା ଯେ ଅଳସୁଆର ଯୋଗ୍ୟ ତ ଅଳସୁଆ ପାଇଁ ସେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବି ହେବନି ଆପଣଙ୍କର। ତାହେଲେ ବଧ କରିବାର ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବଧ୍ୟ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବଧ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିବାର ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ। 25 ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯାଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେଖିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବେ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ଐଶାନ୍ୟ। ଐଶାନ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋଣ। ସେ କୋଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ କୋଣ ସହିତ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ 26ର କହିଯାଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସରି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ମେ ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଐଶାନ୍ୟ ଯେଉଁ କୋଣ ଏଇଟା ତ କୋଣ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ହୁଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଜ ଲଗାଇବା ମାନେ ଗାଣପତ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଣପତ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯାହାର ଅଛି ବାକି ସବୁରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଗାଣପତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗାଣପତ୍ୟ ଗଣପତ୍ୟ ତାହେଲେ ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଏସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଐଶାନ୍ୟ ହିଁ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହିଥିଲା ଐଶାନ୍ୟ। ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୋଣ ଅଛି ସେ କୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର କିଏ ପୂଜା କରିବେ ତାକୁ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଐଶାନ୍ୟ ହେଇଯିବ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘର ସହିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା। 27 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। ୟେସ୍ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ତଦ୍ଧିତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯଦି ଯୋଗ ହେଲା ନା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା କ୍ରୁଦନ୍ତ ବୋଲି କହିବା। କ'ଣ କହିବା କ୍ରୁଦନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବାସୁଦେବ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ବାସୁଦେବ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଇଛି। ଓକେ ବାସୁ କି ଦେବ କିମ୍ବା ବାସୁଦେବ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ବସୁଦେବ। ଓକେ ବସୁଦେବ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ବସୁଦେବ କହିବା। ଓକେ ସରି ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ବାସୁଦେବ କହିବା। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ। ଓକେ ବସୁଦେବ ଯୁକ୍ତ ଓ ବାସୁଦେବ ବୁଝିପାରୁଛି କି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ। କାରଣ ଲାଷ୍ଟରେ ୟାର ରହିଲା ବ ତା ସହିତ ଅ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବର ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି ଅ ଶୁଭୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଅ ଅଛି ଅକୁ ଅ ମିଶିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆ ହେଇଥାଏ। ତ ବସୁଦେବ ଯୁକ୍ତ ଅ ବାସୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ବସୁଦେବଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ତଦ୍ଧିତ ବିଷୟରେ ପଡ଼ୁছে ତଦ୍ଧିତର 150ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତଦ୍ଧିତର 150ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରାହେବ ଯେଉଁଟାକି ୟା ବାହାରେ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ନାହିଁ। 29 ନମ୍ବର କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ୟେସ୍ 29 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3ଟି। ଓକେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓକେ କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏତେ ତଗଡ଼ା ହେବା ଦରକାର କି ପଚାରୁ ପଚାରୁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେବାର ଅଛି। ଓକେ 29 ନମ୍ବର ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 30 ନମ୍ବର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କି ନମ୍ବରରେ ଏପଟ ସେପଟ ନୁହେଁ PDF ଟି ମିସିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟି ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେମିତି ଚାକିରି ଯେଉଁଟା କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିଟା ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। କଂସାରୀ ଆଉ ମୁକ୍ତାରୀ ସବୁଯାକ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି। ତ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ତ 3ଟା ଅଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ତ 75 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। ୟେସ୍ କଂସାରୀ। ଓକେ କଂସାରୀ କେଉଁଟି ବୃତ୍ତି ଅଂଶରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡାକ୍ତରୀ। ଓକେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଚାକିରି ଯିଏ କରିଛି ଚାକର ମାନେ ଯିଏ ଚାକର ତାର ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ଚାକିରି ହେଇଛି ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ। ଡାକ୍ତର ପାଠ ବି ଯିଏ କରୁଛି ଡାକ୍ତରୀ
देन आप देखिए कंसारी ओके कंसारी कंसा काम जे कर कंसारी हम ये भी तो ठीक अच्छे आ मुक्तारी जे मुक्ता काम करुच्ची सी भी मुक्तारी क्वेश्चन रे किसी रंग अच्छी आप सबूक ऑप्शन ये ठीक हम ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्योंठी क्षुद्र अर्थर इ प्रत्यय युक्त शब्द नुहे क्षुद्र देखो तो काठ हूँ बड़ आ काठी हूँ क्षुद्र ता माने कटा हूँ आपंकर ठीक अच्छे काठी तापर बही देखु बही या छाड़ दिंतु देखो चकरू चकी होती छोट बड़ चकरू सानटू चकी बोली कहवा घंटू घंटी होती बही अलग रही जाऊँगी बही किसी क्षुद्र रूप ना नेक्स्ट देखा बही हो चटी बही छोट रूप हो चटी बही 77 क्योंटी अच्छी अर्थर इ प्रत्यय युक्त शब्द अटे अच्छी अर्थर गहली घड़घड़ी महाजन चैती 77 यस कहीपर घड़घड़ी ओके घड़ घड़ जोटे हूँ आपंकर देखो शब्दटा घड़ घड़ युक्त इ घड़घड़ी ओके मैंने जोटे घड़ घड़ शब्द उत्पन्न होती इ प्रत्यय जोगे ताको घड़घड़ी बोली कहुच्छे कि गहली तो गोटे नेचुराल शब्द ता सहित किसी युक्त होनी चैती महाजन ये सब गोटे प्रकार किंतु ये आपंकर इ प्रत्यय जोगे गठित शब्दटी हूँ घड़घड़ी 78 अंधारिया एठार प्रत्ययटी को बाच ओके अंधारिया एठार प्रत्ययटा को बाच प्रत्यय कौन अच्छी लास्ट को तो आपणकर रिया अच्छी देखो ये किसी भी हो पारे आपणकर आ प्रत्यय हो पार ना या प्रत्यय कौन हम कहतु आप्रोप्रिएट प्रत्यय निहाती भाव में आम जो देखा अंधारिया देखु भांगीदेवा ताको अंधार अंधार रहा आदि जो हर्ष या आसला ताने या आसला कि ना तो ये या प्रत्यय ताने जोगला एमती आप भांगीदे जानीपर आ प्रत्यय हेनी या प्रत्यय हम नेक्स्ट सदृश्य अर्थर या प्रत्यय युक्त शब्दटी को बाच सदृश्य अर्थर या प्रत्यय युक्त शब्दटी को आम बाछा सादृश्य माने ता भाया देखा लुणिया कपालिया कटकिया ता माने 79 नंबर आम देखा कटकिया माने तो सी आंचलिक व्यक्तिटा कटकिया लुण लगुले आपंकर लुणिया ही हो देन कपालिया कपाल जदि अच्छी भाग्य जदि अच्छी ताको कपालिया बोली कहवा किंतु देखंतु चाउलिया माने चाउल भलिया टाण टाण रहीगला ताको कहवा चाउलिया जमी भातटा चाउलिया होगला माने भात होती फुटी देखा किंतु चोबेला चाउलिया भाया लगुच तो क नंबर हो भलिया बा सदृश केस आम चाउलिया हम रईट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मघा नक्षत्र जी जन्म होती आम कौन कह मघा नक्षत्र जी जन्म होती येस ताको आम कह माघ जमी पुष्या नक्षत्र जी जन्म होती पुष्या नक्षत्र से मासर ना हम पुष पुष्या नक्षत्र युक्त मास होगला पुष सेमती मघा नक्षत्र जन्म माघ नेक्स्ट आषाढ़ मसरे जात जीए कौन कहवा ताकू 81 नंबर सठिक आंसर दे रखु राइट आंसर हो येस ऑप्शन नंबर ख आषाढ़ुआ बोली कहवा कौन कहवा आषाढ़ुआ नेक्स्ट पुरोहितंकर कर्म जो काम गुड़ाक पुरोहित द्वारा होता है निहाती भाव में शुद्धि अशुद्धि आपको बुझाई कि पौरोहित्य कहवा ओके ज्य फला लगे ये मन रखिए रे ओकार लगे आउ तरे य फला लगे जोटा कि पौरोहित्य हो रईट आंसर नेक्स्ट देखा पहाड़िया कहले कौन बुझ पहाड़िया कहले आप निहाती भाव में बुझे जे पहाड़ अंचल में बसवास कर ना पहाड़ जन्म हो तो ऑप्शन नंबर ग हो रईट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्योंटी अभ्यास अर्थर उआ प्रत्यय माने डेली तार से कामटा थी जोटा सबुदिन कर नाटेवा कम मिछुआ माड़ुआ गालुआ माड़ुआ तो 84 सठिक आंसर आप जो देवे निहाती भाव में मिछ जी सदाबले कहे ताको ही मिछुआ कहते दिने मिछ कहले कहबानी माने अभ्यास जार अच्छी मिछ कहबार अभ्यास से हूँ मिछुआ माड़ गोड़ लगती बेले बेले तेणुक माड़ुआ बोली कहवा गालुआ मैंने कथा मानबनी सबुदिन कथा माने कि ना दिने दी दिन से कहवा मिछुआटा को आम अभ्यास अर्थर कहीपर तुल्य अर्थर उआ प्रत्यय तुल्य माने तुलना करेंगे कहवा तुल्य तो क्या तुलना करेंगे ना शागवान कलर सह बा आपणकर जदि सबुज कलर सहित तुलना कले ताको शागुआ बोली कहवा ओके बण रे रहिले जाइए बणुआ हम बाण जी मारुची सी बाणुआ साप जी रखुची सी साप किंतु तुलना जदि कराऊे शागुआ हूँ शागुआ कलर आम तुलना करके आम गोटे विशेषण व्यवहार कर केउटी वैदेशिक तद्धित प्रत्ययर उदाहरण अटे वैदेशिक क्वेश्चन नंबर 86 राइट आंसर दे रखु वैदेशिक माने बाहर आसी तद्धितटा जमी आम कह पण चिया एली देखो खाना
ଖାନା ଗୋଟେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆରବୀ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଓକେ ଆରବୀ ବା ଆପଣଙ୍କର ତୁର୍କୀ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ ଖାନା ତେଣୁକରି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆହୁରି ବି ବୈଦେଶିକ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କହିବେ ଖାନାଟା କେଉଁଥିରେ କୁହନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ କେଉଁଥିରୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ୱାର୍ଡ଼ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ସେ ଭିତରେ କିମ୍ବା ତୁର୍କୀ ୱାର୍ଡ଼ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ତଦ୍ଧିତଟା ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ତଦ୍ଧିତ ଚାପ୍ଟରରେ କେବଳ ତଦ୍ଧିତର ଆସୁଛି ଏଇଟା ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ କ୍ରିୟା ଅବୟ ସବୁ ମିଶେଇକିରି ତାପରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ସବୁ ମିଶିକି ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ତେଣୁକରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରୁ ଆପଣଙ୍କର 150ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ମଝିରେ କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିସ୍ ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 87 ନମ୍ବର ଜମିଦାର ଏଠାରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଦାର ଯେ ଜମି ଦାନ କରୁଛି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ନା ଆଉ ଯଦି କାମ କରୁଛି ସେ ତାହେଲେ ସେଇ କାମର ଅଧିକାରୀ ସିଏ ବୁଝିଲେ କି ଜମିର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ସେ ହେଲା ଜମିଦାର ତେଣୁକରି ଅଧିକାର ଅର୍ଥରେ ହେବ ଅଧିକରଣ ନୁହେଁ ଅଧିକରଣ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ କାର କରାଯାଉଛି ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱଭାବ ଏମିତି ନୁହେଁ ଅଧିକାର ଯାହାର ଜମିର ଅଧିକାର ଅଛି ତାକୁ କହିବା ଜମିଦାର ଗ ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ରଘୁଯୁକ୍ତ ଅରାଘବ ରଘୁଯୁକ୍ତ ଅରାଘବ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ରାଘବ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଛି ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା ନିହାତି ଭାବରେ ନା ରଘୁଙ୍କର ଯିଏ ପୁତ୍ର ବା ଅପତ୍ୟ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ରାଘବ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଭଗ ବା ଉପାସକ ଅର୍ଥରେ ଭକ୍ତ ବା ଉପାସକ ଉପାସକର ଅର୍ଥ ହିଁ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତର ଅର୍ଥ ଉପାସକ ଆଉ ସେଇଠି ଯଦି ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଉପାସକ ଦେଖିବା ବୈଷ୍ଣବ ଗୋଟେ ଉପାସକ ହେଇପାରିବ ସୌର ପାର୍ଥ ବାସବ ନୈଶ 89 ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯଦି ଦେଖିବେ ପାଶବ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ବୁଝଉନି ନୈଶ୍ୟ ଇଏ ବି ଭକ୍ତକୁ ନୁହେଁ ପାର୍ଥ ପାର୍ଥିବ ଓକେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଯିଏ ରିଲେସନ୍ ରଖିଛି ସେ ହେଲା ପାର୍ଥିବ ବୋଲି କହିବା କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥ ମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଜୁନକୁ ପାର୍ଥ କୁହାଯାଏ ନା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏ ତ ପାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ଭକ୍ତ ବୁଝୁନି ତେଣୁକରି ସୌର ଓକେ ସୌର ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଉପାସକ ଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସକ ଯିଏ ଥିବେ ତାକୁ ସୌର ବୋଲି କହିବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଶିବଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉପାସକ ହେଲେ ଶାକ୍ତ ବୋଲି କହିବା ଏମିତି ଜୈନର ଉପାସକ ହେଲେ ଜୈନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉପାସକ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧ ଏମିତି ସବୁ କୁହାଯାଏ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଭାବ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଅଟେ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଯେଉଁଠି ଆଉ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ରତ୍ୟୟଟା ଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବ ତ ଏଇଟା କେମିତି ଏମିତିଆର ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଭାବ ୟେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୌଷ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୌଷ ମାସରେ ଯେ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଥିଲା ପୌଷ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମାସଟା ପାଶବ ଭୌମ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁନି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କେବଳ ଗୌରବ ଗୌରବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନର ଭାବନା କ୍ରନ୍ଦନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନର ଭାବନା ଓକେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ମମତା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମମର ଭାବନାରେ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଉଛି ଗୌରବ ବି ଗୋଟେ ମନର ଭାବନା ଅଟେ ଏସବୁ ମନର ଭାବନା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ତ ଗ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନୈଶ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି ନୈଶ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନୈଶ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି ନୈଶରେ ଆଠୁ ଆଉ ସହଜ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ ହିଁ ନଥିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନଈ କୁ ଟିକେ ଯଦି ଲମ୍ବେଇ କହିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଶୁଭିଲା ବୁଝିଲେ କି ତେଣୁକରି ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ଏଇ ଆ ସ ତ ଶୁଭୁନି କେବେ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହିଁ ହେଇପାରିବନି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷରକୁ ମିଶେଇକି ହେଉଛି ରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ହେଉଛି ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବୋଲି କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ ନାହିଁ ନିବାସ ବା ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ପଦଟି କ'ଣ କହିପାରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 92 ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ 92ର ୟେସ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା 92ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ପୌର ଓକେ ପୌର ନିବାସ ବା ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା ପୌର ଲାଷ୍ଟକୁ ଶୁଭୁଛି ଏଇଠି ବି ଶୁଭୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ହେଉନି ନିବାସ ବା ଜନ୍ମ ପୌର ପରିଷଦ ଯେମିତି କୁହାନି ପୌର ପରିଷଦ ପୁରରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ପୌର ବୋଲି ତାକୁ କହିବା ତ ଠିକ୍ ସେଭଳି ତ ସେଠୁ ଜାତ ହେଉଛି ବାନ୍ଧବ ଏଠାରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି ବାନ୍ଧବ 93
ୟେସ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କୃତ ଅର୍ଥରେ, ଜାତ ଅର୍ଥରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ବାନ୍ଧବ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ। ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ, ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ, ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ବାନ୍ଧବ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି ନିଜସ୍ୱ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ବାନ୍ଧବ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଯେଉଁ ରହିଲା ନିଜ ରିଲେଟେଡ଼ ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ର ଫଲୋ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଅପ୍ରତ୍ୟୟ। ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ବାନ୍ଧବ ୱାର୍ଡ଼ଟା ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେମିତି ବାନ୍ଧବୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛି? ବାନ୍ଧବୀ କହିଲେ ଆମର କ'ଣ ବୁଝୁଛି? ବାନ୍ଧବୀ କହିଲେ ବୁଝାଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତେଣୁକରି ଆମ ହେଇପାରିବ ସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ। ନେକ୍ସଟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତେଣୁକରି ନିଜ ବା ସ୍ୱ। ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମେ ଯୁକ୍ତ କରିକି କହିବା। ଧର୍ମରୁ ଜାତ, ମୂଳରୁ ଜାତ, ସମୁଦ୍ରରୁ ଜାତ, ତେଲରୁ ଜାତ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାତ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ। 94 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇ ରଖନ୍ତୁ। ୟେସ୍, ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡ଼। ଏଇଗୁଡ଼ାକ କୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ହେଇଛି। એટલે ସମୁଦ୍ରରୁ ଜାତ ବା ଜନ୍ମ ହେଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ, ଯେମିତି ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦ ସମ୍ବଳ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଗେଣ୍ଡା, ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନ ସମ୍ବଳ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ୱାର୍ଡ଼ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ, ତୈଳିକ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେମିତି ଆସିନି। ଜାତ ହେଉଛି ମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବସ୍ତୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଟି ବାଛିକି ଲେଖିବା। ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ ମାନେ ପଠନକୁ ବୁଝେଇବ ବା ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ବୁଝେଇବ, ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ୟେସ୍, ଶାରୀରିକ, ଲୌକିକ, ତାମ୍ବୁଳିକ ୟା ଫିର ଭୌଗୋଳିକ। ଅଧ୍ୟୟନ ମାନେ ଭୂଗୋଳ ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି ତାକୁ ଭୌଗୋଳିକ କହିବା, ମାନେ ଯିଏ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଭୌଗୋଳିକ କହିପାରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 96, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ କିଏ ବାଛି ଲେଖ। ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି? ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଓକେ। ଆକସ୍ମିକ ତ ଦେଇନି, ଆକସ୍ମିତ ଦେଇଛି। ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ତିନିଟା ଭିତରେ ଲାଗିଥିବ। ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଇକି, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କହି ରଖନ୍ତୁ। ୟେସ୍, ମାନସ। ମାନସ ମାନେ କ'ଣ? ମନ। ମନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ତୈଳିକ ଏସବୁ ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 97, କେଉଁଟି ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ? ଅପତ୍ୟ ମାନେ ଏବେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କି ଅପତ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହେଲା ପୁତ୍ର ନହେଲେ ପୁତ୍ରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଅପତ୍ୟ। ତ ଗୁଣୀ ତ ହେବନି, ମେଧାବୀ ହେବନି, ଧନୀ ବି ହେବନି, ତାହେଲେ ରହିଲା କ'ଣ? ଦ୍ରୋଣୀ। ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଜାତ ହେଲା ଦ୍ରୋଣୀ ବା ଅପତ୍ୟ, ଦ୍ରୋଣୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିବା। କ ନମ୍ବର ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ 98, ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜାତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, କି ବଙ୍ଗରୁ ଜାତ ବଙ୍ଗୀୟ, ଆତ୍ମରୁ ଜାତ ଆତ୍ମୀୟ, ଗାଙ୍ଗେୟରୁ ଜାତ ଗାଙ୍ଗେୟ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 98ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଦେଖିବା, ୟେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ତ ମୂଳରୁ ହିଁ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୀୟ ମାନେ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରୁ ଜାତ, ସିଏ ଯିବ ବଙ୍ଗୀୟ। ଅପସନ୍ରୁ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗାଙ୍ଗେୟ ସେମିତି ସେଇଟା ବୁଝନି, ଆତ୍ମାରୁ ଆତ୍ମୀୟ ସଜନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଜାତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁନି। ତେଣୁକରି ବଙ୍ଗୀୟ ହୋଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବିଶ୍ୱଜନୀନ, ଏଠାରେ ଇନ ବା ଦୀର୍ଘ ଇନ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 99, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ୟେସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 99ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ। କାରଣ ବିଶ୍ୱଜନୀନ, ବିଶ୍ୱ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯିଏ ରଖେ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ବୋଲି ତାକୁ କହିବା। ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 100, ୟେସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 100 ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୈନତେୟ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏ ତ ୟ ଶୁଭୁଛି, ତାମାନେ ୟ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଜ ପଳା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି କଟିଗଲା। ଏୟ ଶୁଭିବାର ଅଛି, ତରେ ଏକାର ୟ ଏଠି ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି ପଥେୟ, ଏଇଠି ବି ଏ ଶୁଭୁଛି ବଟ୍ ଏଇଠି ଅପତ୍ୟ କଥା କହିଛି।
ताहले एटा एटा दुटा एक आंसर होता किंतु अपत्य अर्थ कहले वैनतेय हो जोटा कि आपणकर जनक पुत्र कहार विनीता नहले विनीत जहाँ भी गोटे नाटे होची तांकर एय लागिला माने तांकटो जेमति कुंतींकर पुत्र कौंतेय बोली लिखिबा आमे कौंतेयर अर्थ होची कुंतींकर पुत्र वर्ग जति रहिले सेमति विनीता नहले बनितांकर पुत्र वैनतेय हबो किंतु पाथेय से वर्ड रे जाउनी जोटा कि अपत्य अर्थ को बुझौना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा गुणी एठारे इन प्रत्यय केउ अर्थ रे व्यवहार होइछि इन प्रत्यय केउ अर्थ रे व्यवहार आपनकर होइछि तो इन प्रत्यय आपनकर अछि कहबा परिबा में गुण जहार थाए ताको कहबा गुणी जेमति दाढ़ी जहार थाए ताको कहबा दाढ़िया गुण जहार अछि से आपनकर गुणी तो अछि अर्थ रे आपनकर गुणी प्रत्यय होइछि। नेक्स्ट देखिबा हमें योग्य अर्थ रे ज प्रत्यय युक्त शब्दटी बाच योग्य अर्थ रे हमें ज प्रत्यय युक्त शब्दटी हमें बाछि कहबा योग्य तो आप डिस्कसन होता बद्ध कर योग्य जे बद्ध क्वेश्चन बद्ध रिपीट होती अलरेडी डिस्कसन कराई जात अर्थ रे ज प्रत्यय क्वेश्चन नंबर 103 यस जात अर्थ रे जो बनरु जात आम बन्य बोली कहीपर कि सैन्यु जात के हम कि सैन्य तो निजे सेना दैत्य दैत्यर जात होते तो अलग ना होता दैत्य मान ही राक्षस को बुझेब तालव्य जमा नुहे ताले बन्य हो सठिक आंसर बनरु जात बन्य जमी बन्य जात पदार्थ बोली कहुए सेमिति तो आलस्य एठारे ज प्रत्यय क्यों अर्थ रे होइछि आलस्य अलसुआ ओके आलस्य क्वेश्चन नंबर 104 सठिक आंसर आम देबा यस सठिक जदि उत्तर देबा राइट आंसर हो जात अर्थ तो हबनी अलसुआ कौन जन्म हुए ना स्व अर्थ भी हबनी निमित्त माने पाई बा कौन से कारण को बुझे बट ये आम जो देखा आलस्यटा गोटे भावना को बुझाऊँ क्या बुझाऊँ भावना को बुझाऊँ भाव अर्थ रे आमर आलस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकार अर्थ रे था प्रत्यय युक्त शब्दटी बाछ क्वेश्चन नंबर 105 प्रकार प्रकार अर्थ रे था प्रत्यय युक्त शब्द यस क्वेश्चन नंबर 105 राइट आंसर हो जाउछि अन्यथा ओके देखो धा धा सब लगिला दा लगिला एमतार ऑप्शन ही ठीक नहीं था लगी सत था बहु था एमती जो थे आप कन्फ्यूज होता तो ऑलरेडी दे देछि केवल गोटे थी ही था प्रत्यय लगी बाकी यहाँ प्रकार हो ये प्रकार से प्रकार केस आम प्रकार अर्थ ताको था प्रत्यय जोग करें। नेक्स्ट देखा 106 पुरातन एठारे तन प्रत्यय जोग होइछि क्यों अर्थ तन प्रत्यय पुराणा सहित जी जार कौन अच्छी पुराणा तो केवे जात हेनी कि आपणकर जदि कहे जात हो कि नहीं देखो पुरातन माने पुराणा जोटा हो गला प्रकार अर्थ रे काल अर्थ रे भाव अर्थ रे तो राइट आंसर यहाँ को जेहेतु अर्थ गुड़ाक अर्थगत पार्थक्य बतई सारे आप यार आंसर कमेंट बॉक्स दिंतु कि क्वेश्चन नंबर 106 राइट आंसर कौन हम कमेंट बॉक्स पे आपको मुझे छाड़देली यहाँ ठीक अच्छे तो कमेंट बॉक्स टाइप करी बर्तमान ही लिखु 106 आपको कौन लगुच राइट आंसर ओके ये आपको गोटे टाइप होमवर्क होगला। नेक्स्ट जदि आम देखा अच्छी अर्थ रे आ प्रत्यय माने जार जहाँटा अच्छी कौन सरुया सरुआ हरिया गेरुआ धूलिया यस क्वेश्चन नंबर 107 आम देखा राइट आंसर हो धूली जोटे धूली अच्छी सी धूलिया ओके अच्छी अर्थ रे आपंकर ये धूलिया हो सठिक उत्तर क्वेश्चन नंबर 107 नेक्स्ट हरिया हरिया एठारे आ प्रत्यय क्यों अर्थ रे होइछि हरियर हरिया बेस्ट ये आपणकर कौन कराऊँच ये आपणकर गोटे अनादार कराऊँच अनादार हर हर तो कहवा किंतु जदि आ लगेदेवा ताने ताको आम अनादर कहे अनादार अर्थ रे आपणकर आ प्रत्यय होइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 109 कर्म अर्थ रे आ प्रत्यय युक्त शब्दटी बाछ कर्म अर्थ रे है कर्म अर्थ जो देखा आम यस जदुआ गोटे कर्म नुहे महुरिया गोलिया मेलिया तो क्वेश्चन नंबर 109 सठिक आंसर आप दिंतु कर्म अर्थ रे जदि आप देखिए कर्म अर्थ रे
मोहरी जे बोझुଛି ସେ ତ ମୋହରିଆ ହେବ ବା ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଥାଳିଆ, ଏଠାରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଥାଳି, କ୍ଷୁଦ୍ର, ଥାଳିରୁ ଥାଳିଆ ହେଇଛି ନା, ଥାଳି ମାନେ ବଡ଼ ବା ଥାଳ ମାନେ ବଡ଼, ଥାଳ ମାନେ ହେଉଛି ବଡ଼, ଏତେ ବଡ଼ଟା ହେଇଥିବ, ଆଉ ଥାଳି ମାନେ ପତଳା ଛୋଟଟା ହେଇଥିବ, ତେଣୁକରି ଛୋଟ ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ। 110ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ। ନେକ୍ସଟ ଗାଈ ଯୁକ୍ତ ଆଳ, ଗାଈ ଆଳ, ଏଠାରେ ଆଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ କାହିଁକି ହେଇଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10111 111 ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇ ରଖିବା। ଏଇଟା ଗାଈ ଆଳ ମାନେ ଗାଈ ଜଗିବା କାମଟା ତାକୁ ହେଇଛି, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ବୁଝେଇଲା ମାନେ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥ ବୋଲି ଯିବ। ଯେମିତି ଉପରେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାରେ କର୍ମ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ନା ମୋହରିଆକୁ ବୁଝାଉଥିଲା କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କର୍ମ ଯାହା ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ଆଳ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଗାଈ ଆଳ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଗାଈ ଯୁକ୍ତ ଆଳ ମାନେ ଗାଈ ଯିଏ ଜଗୁଛି ସେ ହେଉଛି ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଅଳି ଆଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଆଚ୍ଛା, ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଆଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ଯେଉଁଠୁ ଜାତ ହେଉଥିବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ 112 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 112 ୟେସ୍ କହିପାରିବା ଆମେ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଚୈତି ବୋଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଚୈତାଳି। ଓକେ, ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁଠି ଚୈତି ଜାତ ହେଉଛି ସେଠି ଚୈତାଳି ବୋଲି କହିବା। ଓକେ, ଖେଳାଳି ତ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ହିଁ ଯିଏ ଖେଳେ ସେ ଖେଳାଳି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜାତ ଅର୍ଥ ବୁଝଉନି। ଓକେ, ଦୀପମାଳକର ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମର ଦୀପାଳି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ଇଏ ସେଥିପାଇଁ ହେବନି। ଚଢ଼ାଳି, ଯିଏ ଫୁଲ ଚଢ଼ଉଛି ସେ ଚଢ଼ାଳି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଚୈତାଳି, ଚୈତାଳିର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ଚୈତ ଜାତ ହେବ, ତାକୁ କହିବା ଚୈତାଳି। ନେକ୍ସଟ ଦୀପାଳି, ଏଠାରେ ଆଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୂହ ଅର୍ଥରେ ବା ଏବେ ହିଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ତେଣୁକରି ସମୂହ ଅର୍ଥରେ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 113ର ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 114 ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆପଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁଠି ହେଉଛି ନା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆପଣ କହିପାରିବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଓକେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ ରହିବ, ଘଡ଼ 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 ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଠି ରହିବ ତାକୁ ହିଁ କହିବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ତେଣୁକରି 114ର ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ନେକ୍ସଟ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମେ କହିପାରିବା ୟେସ୍ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଇଏ ବୃତ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର କାମ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଥିବ। ଦେଖିବା କାଠି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଚୈତି, ଏଗୁଡ଼ାକ କୌଣସି କାମର ନାଁକୁ ବୁଝଉନି, ଚାକିରି ଗୋଟେ କାମର ନାଁ, ଯେଉଁଟା କାମ ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ମୂଲିଆ, ଏଠାରେ ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି? ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ବୃତ୍ତି, ମୂଲ ବି ଗୋଟେ କାମ, ଆଉ ମୂଲିଆ ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥ ହିଁ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଓକେ, ଯେମିତି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥିବ ନହେଲେ ତା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ତାକୁ କହିବା ସାଦୃଶ୍ୟ। ଓକେ, 117 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ। କହିପାରିବା ଆମେ 117 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଚାଉଳିଆ, ଚାଉଳ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଚାଉଳିଆ। ମୁନିଆ ହେବନି, ଧାରୁଆ ହେବନି, କପାଟିଆ ହେବନି। ଏଇଟା ମୁନିଆ ପୁରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବ, ମୁନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ମଧୁର କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବ, କପାଟିଆଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳିଆ, ଚାଉଳିଆ ମାନେ ଚାଉଳ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ତାକୁ କହିବା ଚାଉଳିଆ ବା ଚାଉଳ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଭାତଟା ଚାଉଳ ଭଳିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଟାଣ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଚାଉଳିଆ ଭାତ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 118 ମୁନିଆ, ଏଠାରେ ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହେଇଛି? ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 118 ୟେସ୍ ଆମେ କହିବା ଅତିଶୟ ଅର୍ଥରେ ମୁନିଆ। ମୁନିଆ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା, ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଓକେ ମୁନଯୁକ୍ତ ଇଆ ମୁନିଆ, ତ ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁ ଲାଗିଲା ଆମେ କହିବା ଅତିଶୟ। ଓକେ, ବେଶୀ ଜୋର ହେଇଯାଇଥିବ, ବେଶୀ ଗୋଜିଆ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁନିଆ। ଯେମିତି ପେନସିଲଟା ଗୋଟେ ଅଛି ତାକୁ ବେଶୀ ଗୋଜିଆ କରିଦେବା ତ ମୁନିଆ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉଆଁସି, ଏଠାରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ? 119 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 119 ୟେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 119 ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ନା ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହେଇଛି ନା ଜାତ ଅର୍ଥରେ ହେଉଛି। ଓକେ, କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଜାତ ଅର୍ଥରେ ହେଇଛି। କେମିତି ହେଲା ନା ଉଆଁସି, ଦୀର୍ଘ ଯୋଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଜାତ ଅର୍ଥରେ। ଉଆଁସି କନ୍ୟା ଯେମିତି କହିବା ଉଆଁସି କନ୍ୟା ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟା ବି ହେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ତିଥି ଥିବ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ଗୋଟେ ଜାତ ହେଲେ ତାକୁ କହିବା ଉଆଁସି କନ୍ୟା, ଯେଉଁମାନେ କି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲାବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ବୋଲି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଉଆଁସି କନ୍ୟା ଓକେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଜାତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ସାପୁଆ, ଏଠାରେ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି?
क्वेश्चन नंबर 120 ओके क्वेश्चन नंबर 120 सठिक आंसर दिंतु राइट आंसर हो जाउछ आपनकर वृत्ति अर्थ रे सापुआ कहीं कारण से सापुआ साप जे धरे से होची सापुआ तेणुक वृत्ति अर्थ गोटे काम करुच्ची नेक्स्ट देखा तुल्य तुल्य अर्थ रे तुल्य माने तुलना करा होची ओके तुल्य माने कौन करा होची तुलना करा होची क्वेश्चन नंबर 121 निहत भाव में आपको कहुला यहाँ रिपीट हो क्वेश्चन गुड़ाक बाणुआ बलुआ देन आप ये भी बणुआ एगुड़ाक सब आपणकर वृत्ति अर्थर होती किंतु शागुआटा आपणकर तुल्य बा तुलना कराई शागुआ रंग शागुआ पोशाक एटा गोटे कलरटा आ गोटे कलर को गोटे जिनस को तुलना करने ही व्यवहार करा जाता है नेक्स्ट संपर्क अर्थर उआ प्रत्ययुक्त शब्दटी को बाच पाठुआ हाठुआ गातुआ बलुआ 122 राइट आंसर हम गातुआ ओके गातर सहित जार संपर्क अच्छी सी है गातुआ जमी आम कहीपर साप सापर क्या सहित संपर्क अच्छी ना साप गातर रुहे तो साप हो गातुआ बुझीपार ना गातुआ साप गातुआ मूषा भी आम कह मूषा आम गात करके रही है तो संपर्क जार सहित जार अच्छी सी है आपणकर उआ प्रत्यय नेक्स्ट पाणिचिया चिया प्रत्यय चरे हर्षई आ लगी मैंने पाणी युक्त या सेमती ना या प्रत्यय जोग होनी चिया प्रत्यय जोग हो तो चिया प्रत्यय आपणकर क्यों अर्थ यूज हो पाणी चियाटा आप कौन लगे सादृश्य भाव संबंध अर्थ अभ्यास अर्थ पाणिचिया लगिला बोली आम कहे ना कि पाणिचिया जो लगिला बोली कहे आप स्वाद जो हम पाणिचिया ना कहवा पाणिचिया तेणुक क्वेश्चन नंबर 123 राइट आंसर विल भी सही जो लगिला बोली कहते सादृश्य अर्थ बोली कहवा तेणुक चियाटा हूँ सादृश्य अर्थ भय अर्थ जार एक पद प्रकाश कर राइट आंसर जाऊँगी भय करे से आलू प्रत्यय जोग हुए आलू भययुक्त आलू भयालु ओके तो ग नंबर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निशाखोर एठारे खोर प्रत्यय क्यों अर्थरे होती निशाखोर क्वेश्चन नंबर 125 आम कहीपर कि निशाखोर कौन ना आपणकर जे निशा कामटा निशार आसक्त जी अच्छी ओके खोर अच्छी खोर प्रत्यय लगी अभ्यास गोटे अभ्यास थाए निशाकर माने अभ्यास जो मान थाए निशा कर निशाकर कहवा नेक्स्ट जमीदार एठारे क्यों प्रत्यय यूज होती दार प्रत्यय ना आर प्रत्यय ना र प्रत्यय देखो सठिक सठिक देवा चेष्टा करूँ कारण सब क्वेश्चन आंसर बहुत स्पीड्रे कराऊँगी आपको भलसे मत बुझा जदि भिडियो सतर हृदयस्पर्शी हो पार्टी हृदय गोटे गोटे लाइक कर दिंतु जहाँद्वारा आमको मोटिवेशन मिल पार अधिक अधिक आम भिडियो प्रोवाइड कर 126 राइट आंसर दिंतु तो ये आपंकर जना पड़ी जमी जी आपणकर जमी रखार जार अधिकार अच्छी जमी उपर जार अधिकार अच्छी अधिकार अर्थर आपंकर दार प्रत्यय व्यवहार होती नेक्स्ट ठकामी एटार आमी प्रत्यय ठक युक्त आमी ठकामी आर प्रत्यय क्यों अर्थ व्यवहार होती 127 राइट आंसर हो जाए आपंकर स्वभाव अर्थ ओके आर प्रत्यय ये ठक जार स्वभाव अच्छी मिछुआ सेमती मिछुआ 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 आपणकर यहाँ भी आपणकर कौन मिछुआ आपणकर कहीपर आम अभ्यास अर्थरे हम मिछुआ मिछुआटा आपणकर चोर जमी आप निशाखोर चोर मदुआ मिछुआ एगुड़ा सब आपणकर अभ्यास अर्थरे होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जदि आप देखिले कि ठकामी केमती स्वभाव वाला ना जार प्रकृति जार गुण थी जो कामटा कर जनकर गुण थी नेचर थी स्वभाव बोली कहवा स्वभाव बा प्रकृति नेक्स्ट पावनी एठारे क्यों प्रत्यय व्यवहार होती पावनी कहीपर इ प्रत्यय जेहेतु हर्ष लगी इ प्रत्यय हम दीर्घ लगी दीर्घ प्रत्यय होता नेक्स्ट देखा आम मधुरिया क्यों मूल शब्द देखो या प्रत्यय व्यवहार होती किंतु मूल शब्दटी आम व्यवहार जदि करवा मधुर मधुर युक्त या हो जाऊँगी तेणुक मधुर हो आपणकर से मूल शब्द नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बनरु जात जे देख वन अच्छे बोले वन्य हम आपणकर बणरे काम करे जे बण को जी जाए सी हो बणुआ बनरे जी जन्म होती जदि कहला सेटा हो बनज ज फर जन्म ओके उआ प्रत्यय आपणकर वृत्ति अर्थरे बुझेब वन्यरु जात
ଆପଣଙ୍କର ବନଜାତ କେବେ ହେବନି, ବନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 130ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ। କାହିଁକିନା ବନରେ ଜାତ ହେଇଛି ମାନେ ଜନ୍ମ ହିଁ ହେଇଛି, ତାମାନେ ଗ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ସଠିକ୍। ଆଉ ବନ୍ୟରୁ ମାନେ ବନ୍ୟ ଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ ବନ୍ୟକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବନଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଣରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଗ ନମ୍ବର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ତଦିତ ପ୍ରତ୍ୟୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ତଦିତ ପ୍ରତ୍ୟୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଶବ୍ଦର ହିତ ସାଧନ କରିଥାଏ, ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିଥାଏ, ଶବ୍ଦ ବିଭାଜନ, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦର ହିତ ସାଧନ କରିଥାଏ ଯିଏ, ତଦିତ ହିତ। ଶବ୍ଦ ପ୍ଲସ୍ ହିତ, ତଦିତ। ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ହିତ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତଦିତ। ବୁଝିପାରିଲେ କେମିତି ନାଁଟା ଦିଆହେଇଛି? ତ ଶବ୍ଦର ହିତ ସାଧନ କରେ ଯେ ସେ ହେଉଛି ତଦିତ। ନେକ୍ସଟ 132, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି? ଅପତ୍ୟ ମାନେ କାହାର ପୁଅକୁ ବୁଝେଇବ? ଓକେ, 132 କ ନମ୍ବର ପାର୍ଥ ହେଲା। ଅପତ୍ୟ ମାନେ ପାର୍ଥ, ଦେଖିଲେ କି ପାର୍ଥ କାହାର ଜଣେ ପୁତ୍ରକୁ ବୁଝଉଛି ନା ନାହିଁ? ପାର୍ଥ ମାନେ ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ବି ପାର୍ଥର ସହିତ ରିଲେସନ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ଯଦି କ୍ୟାରି କଲା ତାମାନେ ସେଥିରେ ବାପା ପୁଅର ରିଲେସନ୍ ଆସିଲା। ନେକ୍ସଟ ମାଘ, ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? 133 କହିପାରିବା ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥରେ। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ, ମଘା ଯୁକ୍ତ ମାଘ, ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ସେ ହେଉଛି ମାଘ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥରେ ତେଣୁକରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କୌଶଳ 134 ଅପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁଥିରେ ହେଇଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଆମେ ପାଇବା ତାହେଲେ ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥରେ, ସେଇ ଗୋଟେ ଏକା। ଓକେ, କୁଶଳ ଯୁକ୍ତ ଅକୌଶଳ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାର୍ତ୍ତିକ, ଏଥିରେ ଥିବା ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? କୀର୍ତ୍ତି, କୃତିକା। ଏଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ମୋତେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ରିୟଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକର ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି ଯଦି ପଚାରିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? 135ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କୃତିକା। ଓକେ, କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ମାସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତିକି ସବୁ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର, ଆଶ୍ୱିନ, ମାଘ, ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି କିଛି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ନାଁର ଦିଆଯାଇଛି। ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତାରାମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସ୍ପେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ମାସ ପଡ଼େ ସିଏ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କୌନ୍ତେୟ ହେଲା, କୌନ୍ତେୟ ହେଇଥିବ, କୌନ୍ତେୟ। ୟେସ୍, ଟିକେ ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉନି, ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି କୌନ୍ତେୟ। ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏମିତି ଏୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯଦି ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅପତ୍ୟ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ମା ପୁଅର କିମ୍ବା ବାପା ପୁଅର ରିଲେସନ୍ ଆସିବ। ଓକେ, 136 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ତାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଏୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ସବୁ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୌନ୍ତେୟର ଅର୍ଥ ହେଲା କୌନ୍ତିଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକେୟର ଅର୍ଥ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକର ଯେତିକି ସବୁ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ 137 ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଯିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛି ସିଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନବୀନ, ଏଠି କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? 129 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯାଉଛି ଦୀର୍ଘଇ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲି କି ହର୍ଷ ବସିଲେ ହର୍ଷଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ, ଆଉ ଦୀର୍ଘଇ ବସିଲେ ଦୀର୍ଘଇ। ତ ନ ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି, ଯେକୌଣସି ଲାଷ୍ଟରୁ ନ ଲାଗିଲେ ଇ ସହିତ ନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ତ ଦୀର୍ଘଇ ନ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗ। ନେକ୍ସଟ 139 ଭୂଗୋଳ ଯୁକ୍ତ ଇକ, ଭୌଗୋଳିକ, ଭୌଗୋଳିକ। ଓକେ, ତ କ ନମ୍ବର ହେଇଯାଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପୁରୋହିତଙ୍କ କର୍ମ, ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କ'ଣ କରିବା? 140 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯାଉଛି କ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପୌରୋହିତ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ରିଭିଜନ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଓକେ, ଦେଖାଯାଉନି, ଏଇଟା ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉନି, ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ 141ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଖ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳ। ଚଞ୍ଚଳ
ଯୁକ୍ତ ଜ ଆମେ କହିପାରିବା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଚଞ୍ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଜ ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଖ ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ବିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏକ ଉଦାହରଣ? ଅଛି ଅର୍ଥରେ, ଓକେ, ତାମାନେ ସେଠି ବିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅଛି। ତପସ୍ୱୀ, ପଙ୍କିଳ, ଶ୍ରୀମାନ, ବଳଶାଳୀ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 142। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମେ ଯଦି ଦେବା କହିପାରିବା ଆମେ ପଙ୍କିଳ, ଯେଉଁଠି ପଙ୍କ ଅଛି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପଙ୍କିଳ ପଦାର୍ଥ। ପଙ୍କିଳ ମାନେ ପଙ୍କିଳ ପୋଖରୀ, ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ପଙ୍କ ରହିଛି ତାକୁ କହିବା ପଙ୍କିଳ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 143। ଯଶସ୍ୱୀର ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ନିହାତି ଭାବରେ ଆଠୁ ଆଉ ସହଜ ଶବ୍ଦ ଅଛି କି? ମୂଳ ଶବ୍ଦ ସେ ପଚାରିଛି ନା, ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଯଦି ପଚାରିବେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ କି ଯଶସ୍। ଓକେ, ଯଶସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯଶସ୍ ମାନେ ଯାହାର ଯଶ ରହିଛି ଯଶସ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଯଶସ୍ୱ କରିଦେବେନି, ଯଶୀ ବି କରିବେନି, ଯଶ କରିବେନି। ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଯଶ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯଶ ନୁହେଁ, ଯଶସ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ବଜାବାଲା, ଏହା କେଉଁ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? ତତ୍ସମ କି ତଦ୍ଭବ? ବାଜାବାଲା 144 ଆମେ କହିପାରିବା ବୈଦେଶିକ। ବାଜାବାଲା, ବେଣ୍ଡ ବାଜା ବାରାତ, ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବିଦେଶୀ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ, ବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବୈଦେଶିକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଠକାମି, ଏଥିରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଆମି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛି? ମିଛ କହୁଛି, ଠକୁଛି, ମାନେ କ'ଣ? ନିହାତି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଗରୁ। ଠକୁଆ, ଠକାମି, ମିଛୁଆ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ମିଛୁଆ, ମିଛୁଆ ସିନା ଅଭ୍ୟାସ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଠକାମି ଏଇଟା ମି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି, ସରି ଆମି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି, ତ ଏଇଟା ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିନି। ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ଆମି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି। ଆମି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ସ୍ୱଭାବ ବା ନେଚର ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝେଇବ, ନେଚର ହେଲା। ତେଣୁକରି ଖ ନମ୍ବର ହେଇଯାଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ଇନ୍ ଲାଗିନି? ତାମାନେ ତିନିଟା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଗିନି। ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଧନଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଧନୀ, ଧନଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଧନୀ, ସଂଯମଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ସଂଯମୀ, ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଗୁଣମୀ, ମେଧାବ ମେଧାବୀ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଏଇଟା କୌଣସି ମେଧାବୀ ଯୁକ୍ତ ମେଧାବ ଯୁକ୍ତ ମେଧାଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ମେଧାବୀ ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନ ଲାଗିକି ମେଧାବୀ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ହିଁ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କି ଏମାନେ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅନାଦାର ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ? ଅନାଦାର ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛେ, ଯେମିତି ଆମେ ମୂଲିଆ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ୟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଅନାଦାରକୁ ହେଲେ ବୁଝାଉଥିଲା। ସେମିତି ସରୁଆ, ବାସୁଆ, ବେଠିଆ, ଗୋରା, କାହାକୁ ବେଶୀ ଅନାଦାର କରାହେଉଛି କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ? ଦେଖିବା କିଏ ବେଠିଆ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁନେ କି? ତେଣୁକରି ମୋତେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 147 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯାଉଛି ସରୁଆ, ବାସୁଆ, ଗେରୁଆ, ବେଠିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସରୁଆ, ବେଠିଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗେରୁଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିଗଲା କ'ଣ? ବାସୁଆ। ତ 147ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାସୁଆ। ଓକେ, ଆମେ ବାସୁଆକୁ ଆମେ ଅନାଦାର ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବେଠିଆ, ୟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ସରୁଆ, এটা ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ବେଠିଆ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ବେଠିଆ, ବେଠି କାମ ଯେଉଁଟା କରନ୍ତି, କାମ ଯେଉଁଠି ରହିଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ। ଗେରୁଆ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି, କଲର୍, ଶାଗୁଆ, ଗେରୁଆ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ବାସୁଆଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନାଦାର, ମାନେ ଜଣକୁ ଅନାଦାର କରୁଥିବା ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭାବ ଅର୍ଥରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି? ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏଥିରେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୈନ୍ୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଘ୍ୟ, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କହିପାରିବା କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଜଣେ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖିଲେ ବିନା ଭାବରେ ଆପଣ ତା ସୁନ୍ଦରତାର ମାପ କରିପାରିବେନି। ସୁନ୍ଦରତା ଯେତେବେଳେ ମାପୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ଜାତ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଖ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଭୂଇଷ୍ଠ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ୟେସ୍, ଏଥିରେ ଥିବା ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଭୂଇଷ୍ଠ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 149 এটা ଭୂୟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଭୂୟ ଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଠ, ଇଷ୍ଠ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଭୂଇଷ୍ଠ।
ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଶସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଠ କ'ଣ ହେବ? କହିପାରିବା କି ଆମେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇୟସ୍, ସରି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ପଚାରିଛି ନା ପ୍ରଶସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଠ। ଓକେ, ପ୍ରଶସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଠ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଓକେ, ପ୍ରଶସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଠ ତାକୁ ପ୍ରଶାସ୍ୟ କହିବାନି, ବଳିଷ୍ଠ କହିବାନି, ପ୍ରଶସ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ହେଇଯିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷିୟାନ, ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? ଇୟସ୍, ଇନ୍, ଲାଷ୍ଟକୁ ନ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁଠି ନ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଘ ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତ ଲାଗେ ନାହିଁ, ହର୍ଷ ହିଁ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେବନି, ଇଷ୍ଠ ହେବନି, ତମ ଲାଗିଥିଲେ ବି ଇଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିଯାଉଛି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇୟସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଓକେ, ଇୟସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଅନ୍ଧାରିଆ, ଏଠି ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଉଛି, ଅନ୍ଧାର ରହିଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ୟେସ୍, ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧାରୁଆ ହେଇଛି ସେଠି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ନିମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ? ଅଭାବୀ, ପରଦେଶୀ, କଟକୀ, ଦୋକାନୀ। ଓକେ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କହିପାରିବେ ଇଜିରେ। ଯାହାର ଅଭାବ ଅଛି ସିଏ ହେବ ଅଭାବୀ। ଓକେ, ଯିଏ କଟକରେ ରହିଲା ନିବାସ ଅର୍ଥରେ ଏଇଟା। ଦୋକାନୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ହେବ। ଆଉ ପରଦେଶୀ, ପରଦେଶୀ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନିବାସ ଅର୍ଥରେ, ଯିଏ ପରଦେଶରେ ରୁହେ, ନିବାସ ଅର୍ଥରେ। ଓକେ, ଇଜିଲି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସବୁ କିଛି, କେତେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲାଣି। ଆଠୁ ଆଉ ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୈନିକ, ଏହା କେଉଁ ତଦିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ? ଦୈନିକ ମାନେ ସବୁଦିନେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, 154 ଖ, ତତ୍ସମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତତ୍ସମ ହେଉଛି ତଦିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତତ୍ସମ ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ ଦେଇଛି, ଦୈନିକ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ, ଦିନ ୱାର୍ଡ଼ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଅଛି, ତେଣୁକରି ତତ୍ସମ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସି ତାକୁ କହିବା ତତ୍ସମ। ସଂସ୍କୃତରେ ବି ଦିନ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଦିନ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁକରି ତତ୍ସମ। କାର୍ପଣ୍ୟ, ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି କ'ଣ? ଆମେ କହିପାରିବା ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ଅଛି। କୃପଣ ଯୁକ୍ତ ଜ, କୃପଣ ଯୁକ୍ତ ଜ କାର୍ପଣ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେପାରେଟଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାର୍ପଣ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ତର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି? 156। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସୌଦାଗର କାରିଗର। ତ ଆପଣଙ୍କ ତର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, ଏଥିରେ ବି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତର। ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ବ୍ୟବହାର, ଉତ୍କର୍ଷ ମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେଇଥିବ, ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ଅପକର୍ଷ ମାନେ ସାନ ହେଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମୂହ ଅର୍ଥ, ଦୀପାଳି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମୂହ, ଦୀପମାନଙ୍କର ଆଳି ଦୀପାଳି। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ଆଗରୁ, ରିଭିଜନ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି। ଭାଗିଦାର, ଏଥିରେ କେଉଁ ତୀର୍ଥରେ, କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଏଇଟା ତୀର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି, କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଦାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି? ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଅଧିକାର, ଜମିର ଉପରେ ଯାହାର ଅଧିକାର ଅଛି ଜମିଦାର ହେଲା। ଭାଗ ଉପରେ ଯାହାର, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭାଗ କରିବେ, ଭାଗ ଉପରେ ଯାହାର ଅଧିକାର ଥିବ, ଗୋଟେ ଜମିଟେ ଭାଗ କରାଉଛି, ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗିଦାର ହେବ ଅଧିକାର ଅର୍ଥରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥ, ତୁଲ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣ ତୁଳନା କରିବେ। 149 ଆମେ କହିବା ଗଧା, 149 ଆମେ କହିପାରିବା ଗଧା। ଓକେ, ଗଧାରେ ଯୁକ୍ତ ତୁଲ୍ୟ, ଗଧ ସହିତ ତୁଲ୍ୟ ଯିଏ, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଧା। ଗଧା ପିଲାଟାକିରେ, ଗଧାଟାକିରେ ବୋଲି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଧ ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତଥା, ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଓକେ, ତଥାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦଟା ଆମର ଯଦି କହିଦେବେ ବା ଧାତୁଟା ଆପଣଙ୍କର କହିଦେବେ, ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦର ଧାତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ଶବ୍ଦ, ଓକେ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଲଗା, ଧାତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଆମେ କୃଦନ୍ତ କହିବା। ଦେଖିବା ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ରହିବ? ଆମେ କହିପାରିବା ତଦ୍। ଓକେ, ତଦ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତଦ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଥା ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯାଇକି ତଥା ହେଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଥା, ତଥା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବହୁଧା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 161, ବହୁଧା, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଧା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯାଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ। ଓକେ, ବହୁଧା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, ଆଉ ବହୁତ ପରିମାଣ ଥିଲେ ତାକୁ ବହୁତ ବା ବୃହତ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେମିତି ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, ତାକୁ ବହୁଧା ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେମିତି ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ ରା ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତାମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଟେ କ'ଣ?
ଏବେ ପାନ ବ୍ୟବସାୟ କରେ ସେ ପାନରା ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ୟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି? ସାଦୃଶ୍ୟ ଚାଉଳିଆ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି ଏଇଠି ବି ସେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଚାଉଳିଆ, ଚାଉଳ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ କେଉଁଠି ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଏଇ ବ୍ରତର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି? ଡାକ୍ତରୀ ତ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ବୃତ୍ତି କାମ କରୁଛି। ଶଙ୍ଖାରୀ ବୃତ୍ତି କାମ କରୁଛି। ଚାକିରି ହେଉଛି ବୃତ୍ତି କାମ। ଓକେ, ବାକି ବଞ୍ଚିଗଲା କ'ଣ? ମହାଜନୀ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି କାମ ନୁହେଁ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ଭେଟିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ କିପ୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।